Okay, please present your case. Mr. X, 57 years old, non-diabetic, normotensive, smoker, male from Kotia, presented with upper abdominal pain for 5 months, weight loss for same duration, anorexia and vomiting. According to statement of the patient, his presenting complaints started 5 months. Then he started experiencing deep-seated upper abdominal dull pain, which was continuous, that was aggravated by taking food, not relieved by taking any antiulcerant but relieved after vomiting. His pain was associated with early satiety and not associated with fever, chills and rigor, and there is no radiation. He also complains of vomiting for 5 months, occurring almost daily for last 2 months. Vomitor's complaint was foul smelling and sour and taste. Initially, it occurs few hours to days after meal, but recently it occurs 1 to 2 hours after meal, and he feels better. He also mentioned about gradual loss of appetite and complaints of about 7 kg of unintention of weight loss in the last 6 months. No history of hemoptysis, hematemesis, melena, jaundice, chest pain, cough, or bone. His bowel and bladder habit is normal. No significant medical history like diabetes, hypertension, ischemic heart disease, or tuberculosis, and taking long-term anti-ulcerant drugs or non-steroidal anti-inflammatory drugs. He was a smoker for last 20 years and took 1 pack per year, an occasional battle nut chewer, and habituated with taking dried fish. All his family member is enjoying sound health and belongs to a middle socioeconomic status. He is duly immunized and no history of blood transfusion. On general examination, patient is ill-looking, mildly anemic, dehydrated, but not ectatic, with average body build and nutrition state. ECOG performance status was 1 and BMI 21.2 kg per meter square. Blood pressure was 110/70 millimeter of mercury. Pulse 75 beats per minute. Temperature 98 degrees Fahrenheit. Respiratory rate 18 breaths per minute. No accessible peripheral lymph node, including left supraclavicular lymph node, was palpable. On abdominal examination, abdomen is normally shaped with normal hair distribution. No visible peristalsis, pigmentation, or scar mark. Umbilicus is centrally placed, inverted, and vertex. Flank are not empty, hernial orifices are intact. On superficial and deep palpation, temperature is normal and non-tender in all over the abdomen. Liver and spleen are not palpable, kidneys are not palatable. Succussion splash was present. The upper border of the liver dullness was found in right fifth intercostal space in mid-clavicular neck. Percussion node was tympanitic in all over the abdomen and no ascites. Bowel sound was present. Other systemic examination, including digital rectal examination, reveals no abnormality. So my clinical diagnosis is gastric outlet obstruction, most probably due to carcinoma stomach. Good. Well done. Thank you for presenting your case. Now you will face the faculty member. So your diagnosis is gastric outlet obstruction, most probably due to carcinoma of the stomach. Is it? Yes, sir. Okay. Margoshan, sir. কি নাম জানেন ডাক্তার সাহেবের? Dr. Mohit. জি, Dr. Mohit, sir. ডাক্তার মোহিত। Yes, sir. এই পেশেন্টের হিস্ট্রিতে কোনো কিছু আনইউজুয়াল আছে? Is there anything unusual? Sir, পেশেন্টের স্যার নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাসটা স্যার এত বেশি ডিটোরিয়েট করে নাই, ওটা স্যার আমার কাছে একটু আনইউজুয়াল মনে হচ্ছে। এভারেজ নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস এখন, কিন্তু স্যার পেশেন্ট একটু এনিমিক ছিল। টোটাল হিস্ট্রিটা কত দিনের? স্যার 6 মাস আছে, সরি স্যার 5 মাস। 6 মাসে এটা কি অবস্ট্রাকশন করতে পারে? How do you explain it? একটা 6 মাসের হিস্ট্রি, তার এত বেশি বমিও হয় নাই, তার হেমাটেমেসিসও হয় নাই, মেলেনাও হয় নাই, তাই না? কিন্তু তার অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে।
স্যার প্রথম যখন 5 মাস ছিল তখন স্যার ওনার খাওয়ার পর পর বমি হতো না, 1 দিন 2 দিন পর বমি হতো, কিন্তু লাস্ট 2 মাস ধরে স্যার ওনার বমি স্যার কমে নেই। না, টোটাল ডিউরেশন তো 5 মান্থস। ইয়েস স্যার। ওটাই স্যার বলছেন যে আনইউজুয়াল, মানে হিস্ট্রির সঙ্গে ফাইন্ডিংস এর মানে কোনটা ইয়ে মনে হচ্ছে? এইটা যে পাইলোরিক স্টেনোসিসের জন্য না, সেটা কিভাবে কিভাবে বুঝবেন? এটাতে ক্রনিক একটা কারণ না, আগে ছিল সে বলে নাই। স্টমাকটি কি বড় হয়েছে না ছোট হয়ে গেছে, ওটা কি কোন টেস্ট করে দেখতে বুঝতে পারছেন? স্যার সাক্কাশনের প্লাস পজিটিভ ছিল, কিন্তু স্যার আর কোনো লাম্প পাওয়ার ছিল না স্যার। আর স্যার কোনো ক্রনিক অ্যান্টি আলসারেন্ট বা পিপিআই নেওয়ার কোনো হিস্ট্রি স্যার উনি জানেন। এইটাও কি আনইউজুয়াল না? সে কোনো অ্যান্টি আলসারেন্ট খায় নাই এ পর্যন্ত? ওরকম স্যার ক্রনিক অনেক দিন ধরে নিয়েছেন ওরকম কোন হিস্ট্রি দেন না স্যার, মানে না, অকেশনাল। আমাদের দেশে প্রেক্ষিতে যেখানে অ্যাভেলেবল সব ড্রাগটা বললে পরে দিয়ে দেয় ব্যাস ইয়েতে, এটা তো আর এমন না যে একটা থার্মোমিটার কিনতে গেছে এক ডাক্তার সাহেব ঢাকা থেকে গেছে ইয়েতে কাজ করতে ওখানে ইংল্যান্ডে, ওখানে একটা জ্বর আসছে, জ্বর মাপবে থার্মোমিটার কিনতে তার 10 কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছে। কেউ বিক্রি করে না। তো এখানে তো সবকিছুই পাওয়া যায়। তো অ্যান্টাসিড খাবে না বা ম্যাক্স প্রো খাবে না বা ইয়ে খাবে না, এটা কি খুব আনইউজুয়াল না? ইয়েস স্যার, একটু আনইউজুয়াল। এ কি একেবারে গ্রামে থাকে নাকি? না স্যার, উনি স্যার সার্ভিস হোল্ডার। ইজ এ স্মোকার? ইয়েস স্যার, স্মোকার। আপনি কি আম্বিলিক্সটা প্যালপেট করছেন? ইয়েস স্যার। আমরা কি কি স্যার নর্মাল ফাইন্ডিং মনে হয়েছে স্যার আমার। নর্মাল বললাম, Yes, sir. কিন্তু এটার ইয়েটা কি, গুরুত্ব কোথায়, সিগনিফিকেন্সটা কি? স্যার যদি কার্সিনোমা স্টমাক মেটাস্টেসিস হতো তাহলে স্যার সিস্টার জোসেফ নডিউল পাওয়া যেত। এটা কি শুধু কার্সিনোমা স্টমাক থেকে আসবে না অন্য যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে? স্যার জিআই ম্যালিগনেন্সি থেকে আসে। It is one of the commonest site of secondary metastasis in GI malignancy. সেই জন্য এটা হওয়ার দেখার আমরা খুব কমই দেখি, কিন্তু এটা আসলে দেখার দরকার খুব বেশি। Yes, yes. তো এখন প্যালপেশন করেন না, আপনি কিভাবে বললেন কার্সিনোমা স্টমাক? আপনি তো এন্ডোস্কোপি করেন নাই, তাই না? স্যার আমার কাছে আহ, মনে হচ্ছে স্যার শর্ট হিস্ট্রি, তারপর স্যার যতটুকু ওনার। বলছেন, ইয়েস স্যার। এখন এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো ডিসকাশন হচ্ছে ইয়েস স্যার। সেখানে তো এন্ডোস্কোপির কথা আসে না। এন্ডোস্কোপি করা হয়েছিল, করা হয় নাই, বা এই হিস্ট্রির মধ্যে নাই। তাহলে আপনি কার্সিনোমা কেন বললেন, কার্সিনোমা স্টমাক কেন বললেন, আর ইয়ে বললেন কেন, কি বলে অবস্ট্রাকশন বললেন কেন, গ্যাস্ট্রিক স্যার আউটলেট অবস্ট্রাকশন বললেন কেন? আপনি কি দেখছেন স্যার যে তার কোনো ইয়ে হচ্ছে কিনা? তার তো বমি নাই, তাই না? তার শ্বাসকষ্টের কথা বলতে পারলেন না ঠিক মতো। আর যেটা হচ্ছে যে ওখানে যে একটা লাম্প হওয়ার কথা, সেই লাম্প কি হয় ওখানে? না স্যার, কোনো লাভ নাই, কিন্তু স্যার ভমিটিং আছে স্যার। তাহলে what are the evidences there is obstruction? তুমি তো ওনার স্যার ভমিটিং। What are the usual evidences of gastric outlet obstruction? Common evidence কি কি আছে? স্যার এই ভমিটিং থাকবে স্যার, তারপর স্যার ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স থাকবে। এই পেশেন্টের সেগুলি তো অনেক পরে, সেগুলি অনেক পরে, বুঝছেন? আপনি যে খাচ্ছেন, সে কি 2 বেলা 3 বেলা খেতে পারে ঠিক মতো? ওটা জিজ্ঞাসা করছেন? না স্যার, ওনার স্যার লস অফ অ্যাপিটাইট আছে, পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড আছে। হ্যাঁ, পেশেন্টের স্যার লস অফ অ্যাপিটাইট আছে। লস অফ অ্যাপিটাইট আছে, কিন্তু খেলে কি হয়? খেলে স্যার ওনার স্যার লস অফ ব্লকিং। অ্যাপিটাইট খায় না, সে খায় না, সুতরাং আপনি বুঝবেনই না যে বমি হচ্ছে কিনা, অবস্ট্রাকশন আছে কিনা। এটা হলো সিমটমের ব্যাপার, যে খাবে, খাওয়ার পরে তার বমি হয়ে যাবে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে। এমনও হতে পারে যে এর মধ্যে পাউল স্মেলিং ইয়ে থাকবে, যেগুলি ইয়ে যা পাস করতে পারে নাই 3 ঘন্টার পরে যেগুলি হবে। সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনি ফিজিক্যালি দেখবেন যে ওখানে তার ওই যে এই লেফট টু রাইট ইয়ে যেটা হচ্ছে,
ভিজিবল ভিজিবল পেরিস্টালসিস। আপনি যদি ইয়ে দেখেন, আরো বেশি হয় যদি স্টোমাকটা বড় হয়ে যায়, অনেক সময় ইয়ে যদি হয় স্টোমাকটা বড় হয়, তখন আপনি সাকশন স্প্ল্যাশ পান। এমনি না পেলে পরে পানি খাওয়ায় দেখতে হয়। এগুলি হচ্ছে সাধারণ এভিডেন্স যে হ্যাঁ গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন। তো সেগুলি কি কোনো কিছু আছে তার? ইয়েস স্যার, ওনার আছে স্যার। হুম? ওনার স্যার ভমিটিং, জি স্যার ওনার কাছে আছে স্যার। ভমিটিং যেটা ছিল ওটা স্যার ফাউল স্মেলিং ছিল, সাউরিং টেস্ট ছিল। তারপর স্যার ওনার সেটা কতদিন যাবত হচ্ছে? স্যার ওটা স্যার গত 2 মাস ধরে। 3 মাস থেকে এরকম ফাউল স্মেলিং বমি হয়, ইয়েস স্যার। প্রজেক্টাইল বমি হয়? স্যার প্রজেক্টাইল না স্যার, স্যার অ্যামাউন্ট কম ইনটেক করতে পারে স্যার। কিছু খাওয়ার পর পরে স্যার ওনার আলসার কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে না? সরাসরি যে আপনি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার বলছেন, তার লিম্ফ নোড কি বড় আছে? না স্যার, তাহলে না স্যার। what are the symptoms বা signs যে এটা ক্যান্সার? accepting মানে loss of appetite, স্যার ওনার ওয়েট লস তো হচ্ছে। ব্লিডিংও হয় না, তাই না? না স্যার। হেমাটোসিস মেলানা নাই, সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড নাই, লস অফ ওয়েট আছে আর লস অফ অ্যাপেটাইট আছে, স্যার পেশেন্ট অ্যানিমিক প্রসেস। এনিমিকও আছে, সিভিয়ারলি এনিমিক, না আমার কাছে মাইল্ড অ্যানিমিক মনে হচ্ছে। মাইল্ড এনিমিক মনে হচ্ছে। তারপরেও কি আপনি ক্যান্সার চট করে বলতে পারবেন লোকটাকে এখনই সঙ্গে আপনি দেখলেন, পরীক্ষা করলেন, করে আপনি বললেন আপনার তো ক্যান্সার হয়েছে, আপনার ওখানে বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা, এটাকে বলতে পারবেন? পারা যাবে? স্যার ওনাকে বলবো না স্যার, আমার হ্যাঁ? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস পারা যাবে না, তাই না? তাহলে আপনি যদি ডায়াগনোসিস করলেন না, তাহলে পরে কি হবে? হোয়াট ইজ ইউর সেকেন্ড ডায়াগনোসিস? স্যার সেকেন্ড ডায়াগনোসিস স্যার গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা হতে পারে। লিম্ফোমা? Yes, sir. লিম্ফোমাতে কি ব্যথা হওয়ার কথা তো বেশি? না স্যার ব্যথা ব্যথা হবে না, কিন্তু স্যার ওনার অবস্ট্রাকশন ফিচারটা কম থাকবে স্যার। এখন কি আপনারা প্রি পাইলোরিক আলসার বা পাইলোরিক আলসার, পোস্টেরিয়র আলসার এগুলি সম্বন্ধে কিছু বলেন? যে পোস্টেরিয়রলি যদি একটা পেশেন্ট পেনিট্রেট করে আলসার, তাহলে তার খুব ব্যথা হয়, তখন খুব স্প্যাজম হয়, তখন তার বমি হয়, খেতে পারে না। জি। সেই জিনিসগুলি কি আছে তার? না স্যার ওরকম না স্যার। আমি যদি বলি এটা অ্যাকিউট পেপটিক আলসার বা পেপটিক আলসার which is posteriorly situated and has involved posterior structure, যার জন্য তার বমি হচ্ছে, এই খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে এবং স্প্যাজমের জন্য তার বমি হচ্ছে, পাইলোরিক স্প্যাজমের জন্য। Do you agree with this comment? Sir comment? Yes sir. Yes. I do agree. কোনটা? এটা হতে পারে নাকি? Yes sir, হতে পারে। আপনি রোগীটাতে দেখলেন, তাহলে এখন তাকে কি বলবেন? স্যার আপনি তো আমাদের দেখলেন, স্যার কি মনে হইল? আপনি কি উত্তর দিবেন বলেন দেখি? জাস্ট টেল মি যে আই এম দ্য পেশেন্ট, আপনি আমাকে বলেন। আমরা সহজভাবে কি বলি? এই ধরনের একটা পেশেন্ট আসলে উত্তরটা কি, পেশেন্টকে কি বলি যে আপনার কি হয়েছে? আপনার খাদ্যনালী কোথাও চিকন হয়ে গেছে, ওখানে কোনো ঘা বা আলসার হতে পারে, আমরা একটু একটা এন্ডোস্কোপি করে দেখতে চাই। এন্ডোস্কোপি যদি কোনো ঘা থাকে আমরা ওখান থেকে কোনো মাংস পরীক্ষা করে দেখবো। আর লোকটা বড় ভাই বললো স্যার আমার কাছে বলেন, স্যার ওর কাছে বলেন না। আপনার ভাইয়ের যে অসুখ হয়েছে, আমরা ক্লিনিক্যালি দেখার পর আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ওখানে খাদ্যনালী চিকন হয়ে গেছে। এই কারণে আমরা একটু এন্ডোস্কোপি করে দেখতে চাই। এন্ডোস্কোপি করে ওখানে কোনো ধরনের আলসার যদি পাই, কোনো ঘা যদি পাই, ওখান থেকে আমরা মাংস পরীক্ষা করে দেখবো। ওই মাংস পরীক্ষাটাই আমাদেরকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য গাইড করবে। আপনার প্রথম সিটিকে কখনোই ক্যান্সারের কথা বলবেন না যদি হাতে না পাওয়া যায়। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং। স্যার বারবার মানে এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছেন যে ক্যান্সার বলবেন না, যে আপনার গ্যাস্ট্রিক রিলেটেড হয়তো চিকন হতে পারে, মেবি আপনাকে এন্ডোস্কোপি করে বাতার পরীক্ষা করে তখন আপনার সঙ্গে জন্য হতে পারে, বেশি ব্যথা হলে পরে বমি হয় না। ডিটেলস আলাপ করবো আপনার সঙ্গে আফটার ইনভেস্টিগেশনস। আমরা এগুলো একটু দেখে নেই। রাইট।
আপনি বলবেন স্যার কি ক্যান্সার হয়েছে? না, বলতে পারবো না, আগে পরীক্ষা করবো, মাইক্রোস্কোপি করবে, তারপরে ওরা বলবে। তার আগে আমি ক্যান্সার বলবো না, হাতে কিছু লাগে নাই। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রফেসর ইব্রাহিম, এনি কমেন্ট? সে যে হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংসটা বললেন, ন্যাশনাল অফ দ্য ডায়াগনোসিস, প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট অর উইল ইউ আস্ক এনি কোশ্চেন টু মোহিত? না, প্রথমে থ্যাঙ্কস টু মোহিত। আমাকে শোনা যাচ্ছে? ক্লিয়ার। আচ্ছা, আমার একটু নেটের প্রবলেম হচ্ছে আর আমার তো ওগুলোর সমস্যা আছে। যাই হোক, স্যার তো অনেক কথা বলেছেন, তা আমি আবার একটু পিছন থেকে যাই একটু। তুমি বলছো ডিপ সিটেড ডাল পেইন। তো ডিপ সিটেড ডাল পেইন সাধারণত অ্যাবডোমেনে কেমন কখন হয়, কোন কোন কন্ডিশনে, তুমি বলতে পারবে তো এটা মোহিত? ইজ ইট এ ফিচার অফ কার্সিনোম অফ দ্য স্টোমাক? এই যে ডিপ সিটেড ডাল পেইন কথাটা যে ওখানে দেখলাম, এটা কি কার্সিনোম অফ দ্য স্টোমাকের ফেভারে যায়? না স্যার, একটু যায় না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, সলিড অর্গানের ক্ষেত্রে স্যার আমরা ডিপ সিটেড পেইন পেতে পারি, আচ্ছা সলিড ওকে, অর্গান প্যাথোলজি। পারে। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে আসছি। ভমিটিং যে বলেছে, এটাকে আর একটু ভালো করে ক্লারিফিকেশন করা দরকার ছিল যে এটা টাইমটা কখন তার হয়, এটা পজিটিভ নাকি ইনডিউসড ভমিটিং, বা কন্টেন্টসটা কি থাকে। ভমিটিং করলে আসলে তো এটা, এই যে ভমিটিং যে করছে সে, তারপর সে আবার হাঙ্গার সে হাঙ্গারি হিসেবে মানে মানে তার অ্যাপেটাইট ফিরে আসে কিনা। আচ্ছা, ওখানে একটা কথা সে বলেছে অ্যানোরেক্সিয়া, ওটা অ্যানোরেক্সিয়া নাকি ইজ অ্যাফ্রেড টু টেক এ মিল বিকজ ফলোয়িং ফুড দ্য পেন বিকামস অ্যাগ্রাভেটেড। আসলে জিনিসটা কি, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে তার আসলে রিয়েলি অ্যানোরেক্সিয়া তার ছিল, নাকি খেলে পরে তার ব্যথা বাড়ে সেজন্য সে খায় না, কোনটা? এটা স্যার অ্যানোরেক্সিয়া ছিল। আচ্ছা, যদি কোনো রোগী বলে যে আমার ডিপ সিটেড পেইন আমার হচ্ছে, আমি খেতে ভয় পাই, খাওয়ার পরে ব্যথা আমার বাড়ে, এই জন্য আমি খাই না, মাঝে মাঝে বমি হয়, তাহলে আমার কি চিন্তা আমার মাথায় আসবে প্রথমে? এবং যেহেতু সে খেতে পারে না, তার ওজন তার কমে যাবে, তাই না? তাহলে আমার মাথায় কোন চিন্তাটা আমার আগে আসবে? আর কিন্তু একটা ক্লাসিক্যাল হিস্ট্রি বললেন, কেন কোনটার মধ্যে খেতে ভয় পায়? ভয়ের কারণে ব্যথার কারণ হবে। এনি এনি স্টুডেন্ট ক্যান গিভ দিস আনসার। গ্যাস্ট্রিক আলসার। গ্যাস্ট্রিক আলসার। এক্স্যাক্টলি, ইটস এ গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্রনিক গ্যাস্ট্রিক আলসার। তো এটাকে আমরা ক্রনিক গ্যাস্ট্রিক আলসার না বলে কেন আমি কার্সিনোম অফ দ্য স্টমাক বলছি? দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অফ ইউর ডায়াগনোসিস ফ্রম দ্য সিমটম অ্যান্ড ফ্রম দ্য সায়েন্স। মোহিত, কেন সামারাইজ? Yes, sir. Patient is oldest patient, 57 years, and gave me a short history and weight loss. Patient gave me a significant weight loss. Acha, you said that the patient has got gastric outlet obstruction, but on examination you found only succussion splash. There is no visible peristalsis, এবং ওর অ্যাবডোমেনটা দেখে তুমি বলেছো অ্যাবডোমেন শেপ ইজ নর্মাল। তুমি কি মনে করো তার শেপটা কি নর্মাল অ্যাবডোমেন? Sir, ওনার ফ্ল্যাঙ্কটা স্যার এমপ্টিনেস, ফ্ল্যাঙ্কটা আচ্ছা, স্যার আমার ফুল মনে হয়েছে, কিন্তু স্যার আমি অ্যাসাইটিস কোনো পাই। ফ্ল্যাক্স যদি ফ্ল্যাঙ্কটা স্যার নট ফুল হয়, তাহলে অ্যাসিডিস বের করার জন্য আমরা কি পরীক্ষা করি আমরা? আমার যদি সন্দেহ হয় যে ফ্ল্যাঙ্কস আর ফুল অ্যান্ড দেয়ার মাইট বি অ্যাসিডিক ফ্লুইড, তাহলে কোন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে আমরা এটা বের করি যে তার অ্যাসিড আছে কি নাই? স্যার ফ্লুইড ফিল। শিফটিং Fluid ডাল। fail, শিফটিং ডাল। shifting dullness, not the fluid fail. এখন আমি প্রশ্ন করি তোমাকে, মোহিতকে, কেন ক্যাটেগরাইজ দ্য ডিগ্রি অফ অ্যাসাইটিস? অ্যাসাইটিস আমরা কিভাবে একটা মানে গ্রেড করি? সিভিয়ার, মডারেট, মাইল্ড কিভাবে করি? তো কখন সিভিয়ার বলি, কখন মডারেট বলি, আর কখন মাইল্ড বলি? ইউ নো আর ডোন্ট নো? নো স্যার, I don't. আচ্ছা, ওকে, স্টুডেন্টস যারা আছে তারা বলতে পারবে? মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, এনি স্টুডেন্ট? আর ফ্লুইড 3 থাকলে সিভিয়ার। শিফটিং ডালনেস থাকলে স্যার মডারেট, আর মাইল্ড স্যার রেডিওলজি মানে আলট্রাসোনোগ্রামে যদি কালেকশন পাই। রাইট, কারেক্ট ডায়াগনোসিস, মানে কারেক্ট আনসার। তো ঠিক আছে, আমরা আগে তাহলে। তো এখন মোহিত, তুমি একটু বলো যে এই যে আমরা যে সিমটমস গুলো পেলাম, যে সাইন যা পাচ্ছি, আচ্ছা তুমি বলো তো যে গ্যাস্ট্রিক, এই যে বমি করার জন্য আমাকে গ্যাস্ট্রিক অবস্ট্রাকশন হতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?
যে অনেকে বলে যেহেতু বমি করে ডেফিনেটলি হি হ্যাজ গট গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, এই কথা কি ঠিক? মোহিত, Yes, ক্যান ইউ sir. হিয়ার মি? Yes, sir. এটা কি ঠিক যে বমি করলে কি ইজ ইট এ কেস অফ গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন? No, sir. তা না, ভেরি গুড। তাই যদি হয় তাহলে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারে কি কি কারণে বমি হতে পারে উইদাউট অবস্ট্রাকশন? একটা গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার রোগী অবস্ট্রাকশন তার নাই কিন্তু তার বমি হচ্ছে, এই কারণগুলো কি 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 কারণে তার বমি হবে তার? আচ্ছা, ও যদি না পারে আদার পার্টিসিপেন্টস স্টুডেন্টস যারা আছে তাদেরকে বলো দেখি। আলসারের This জন্য process, tumor, একজন একজন করে বলো, বলো। Bleeding from the tumor growth or ব্লিডিং ফ্রম ulcer. দ্য টিউমার, দ্যাট মিনস ব্লাড। ব্লাড ইজ ইরিটেন্ট, ব্লাড ক্যান কজ ভমিটিং। ইয়েস, গুড। আর কিছু? আলসার, cytokines, ইয়েস, দেয়ার আর সাম টিউমার রিলিজিং ফ্যাক্টরস দ্যাট ক্যান ইস্যু দ্য ভমিটিং সেন্টার থেকে বমি হতে পারে। ভেরি গুড। আর কিছু? ulcer may irritate the stomach. এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড আনসার। এইগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমার অবস্ট্রাকশন ছাড়াও কিন্তু রোগী বমি করতে পারে একটা গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারে বিকজ অফ দিস ইরিটেশন বাই দ্য টিউমার itself, because of bleeding, because blood is an irritant, and release of some tumorigenic factors that stimulates the vomiting center. এই তিনটা কারণেই কিন্তু রোগীরা আমাদের কাছে বমি নিয়ে আসতে পারে উইদাউট এনি অবস্ট্রাকশন। সো এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সো whenever you see a gastric obstruction, আমাকে আদার ফিচার্স আমাকে অ্যাড করতে হবে এখানে। বাই on physical examination there should be fullness of the epigastrium with visible passages from left to right and the presence of succus splash. তোমার এখানে একটা মাত্র আছে, সাকরাস স্প্ল্যাশ এখানে আছে। তারপরেও কিন্তু তুমি বলতে পারবে যে হ্যাঁ হতে তার অবস্থান হতে পারে। তাহলে যদি আমি বলি যে হ্যাঁ এই অবস্থায় অবস্থান তার হতেও পারে, তাহলে আমার আনসারটা কি হবে? আমি যে আদার ফিচার আমি পাচ্ছি না, যে এপিগাস্ট্রি ফুলনেস বা ভিজিবল স্পেসেস আমি পাচ্ছি না, আমি শুধু সাকরাস স্প্ল্যাশটাই পাচ্ছি, তাহলে কি ঘটতে পারে যে কারণে আমি বলতে পারি হ্যাঁ অবস্ট্রাকশন তার আছে হয়তোবা, যদিও আনইউজুয়াল, কিন্তু তারপরেও আমরা বলতে পারি হ্যাঁ তার অবস্থান আছে। কোন গ্রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে আমরা এটা বলতে পারি? রোগী বমি করছে এবং আমি এক্সামিন sir. করে শুধু সাকসেস স্প্ল্যাশ পেয়েছি, কিন্তু এপিকেসি ফুলনেস আমি পাই নাই, আমি তার ভিজিবল প্লেসেস পাইনি, যেটা স্যার যেটা বললেন ফ্রম লেফট রাইট ক্লাসিক্যাল ফিচার, এগুলো আমি কোনো কিছু পাইনি। তারপরে হয়তো আমার মনে হচ্ছে হ্যাঁ তার অবস্থান তো হতে পারে। এখন এইটা বলার পেছনে যুক্তি কি আছে? আমার কি আর্গুমেন্ট আমি বা কি লজিক আমি খাড়া করবো যে হ্যাঁ এগুলো আমি পাইনি বটে, তারপর আমার কাছে মনে হচ্ছে অবস্থান তার আছে। ওয়াই? বাট আমি কিন্তু এই পেশেন্টের কথা চিন্তা বলছি, এই পেশেন্টের বেলায় কিন্তু। স্যার ওনার ভমিটাস কন্টেন্ট যেটা ওটার ক্রাইটেরিয়া যেটা আমরা বলছি। আচ্ছা, ওটা ক্রাইটেরিয়া কি ছিল? স্যার ক্রাইটেরিয়া ফাউল স্পেন্ডিং ছিল, স্যার সাওয়ারিং টেস্ট ছিল। আচ্ছা, এটা গেল একটা। আর কিছু? আচ্ছা, একটা স্টোমাকে বড় হতে কি কত সময় লাগে? এনি আইডিয়া? আচ্ছা, স্টুডেন্ট যারা আছে তারা কি বলতে পারবে যে এত শর্ট 5 মাস সময়ের ভিতরে কি স্টোমাকটা এত বড় হতে পারে যে যাতে করে সে আমাদেরকে পেরিসিস দেখাবে? স্যার লিনিটিস প্লাস্টিকে এরকম হতে পারে যে এক্স্যাক্টলি, দ্য ল্যান্ডিস প্লাস ইজ দ্য আনসার, যেখানে আমাদের স্টোমাকটা বড় হবে না বাট অল দ্য ফিচার্স অফ আল্লাহ অবস্থান নিয়ে আসতে পারে। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো এখন কি মানে কি করবো, আমরা একটু প্রসিড করি উইথ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু নাও। ফর ডায়াগনোসিস আই ওয়ান্ট টু ডু আপার GI endoscopy. আপার GI এন্ডোস্কোপি। প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ আস্ক এনি কোশ্চেন? সে যে এটা করতে চাই এখন ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন। না, ঠিক আছে, যদি ওর মনে হয় যে এটা তার গ্যাস্ট্রিক প্যাথোলজি আপার জিনিস বলতে পারে, কিন্তু তার আগে তাকে কিছু বেসিক ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, যেটা the basic laboratory and biochemical investigations should precede all the intervention, মানে যে কোনো ধরনের ইমেজিং বা ইন্টারভেনশন করার আগে বা এন্ডোস্কোপি করার আগে আমাদের বেসিক ল্যাবরেটরি এন্ড বায়োকেমিক্যাল টেস্টগুলো করে নিতে হবে। বেসিক, যেমন এন্ডোস্কোপি করতে গেলে যদি ওর হিমোগ্লোবিন 5 থাকে তাহলে তো এন্ডোস্কোপি করতে পারবে না, কাজে ওটা আমাকে জেনে নিতে হবে আগে যে তার এই ব্লাড রিপোর্টটা কেমন আছে। So basic laboratory and biochemical investigations are the first most important investigations that will have to advise in this particular case. এবং যেহেতু you are getting the deep seated pain, আমি তো মনে করি
ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন, বায়োকেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের সাথে আমার একটা I can do a slip plain X-ray abdomen and then can do a sonography to exclude any pancreatic pathology. রাইট প্যাথোলজি কিন্তু হতে পারে যে ডিপ সিটেড ডাল পেইন কিন্তু ইট মে বি হ্যাভ এন অরিজিন ফ্রম দ্য প্যানক্রিয়াস ইটসেলফ। কাজে এগুলো কিন্তু বেসিক। তারপরে ইউ ক্যান গো ফর দ্য অ্যাডভান্স ইনভেস্টিগেশনস। আমি জানি না ওরা কিভাবে সাজিয়েছে বা আমাদের পার্টিসিপেন্টরা কি বলবে। ওকে, মানে এটা কিন্তু প্রত্যেকবারই মানে এই কেসগুলোতে বলা হয় যেগুলোতে ইন্টারভেনশন লাগবে সেগুলোতে ডেফিনেটলি বেসিক ইনভেস্টিগেশন সবগুলো একটু করে নিতে হবে, বিকজ কোনো ইন্টারভেনশন কোনো প্রসিডিওর বা কোনো বায়োপসি যেখানে রিলেটেড আছে সেখানে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে তার বেসলাইন স্ট্রাকচারটা কি। এটা কিন্তু কমন আনসার সবার জন্যই। ওকে, এটা মানে এগুলো করা হয়েছে এবং আলটিমেটলি তুমি যেটা আসলো সেই রিপোর্টগুলো আমরা এখন আর নেই এখানে, বাট স্যার একটা কথা বলবো স্যার। স্যার অনেকে মানে অনেক সময় বলে যে স্যার বেসিক ইনভেস্টিগেশন বাদে অনেক সময় ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশনে জানতে চাই স্যার, তখন কি স্যার এটা বলবো না স্যার মানে প্রথমে? মানে আমার মনে হয় যেটা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে যদি এক্সামিনার স্পেসিফিক্যালি বলেন যে মানে হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস, দ্যাট ইজ দ্য আনসার, বাট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু নাও, এটা একটা মানে কোশ্চেনটা কিন্তু অনেক ব্রড একটা ভেগ কোশ্চেন, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বেসিক দিয়ে শুরু করতে হবে। কি প্রফেসর ইব্রাহিম? স্পেসিফিক্যালি চাইলে স্পেসিফিক বলতে হবে, আদারওয়াইজ স্টার্ট উইথ দ্য বেসিক ওয়ান। জি জি ঠিক আছে। ওকে, সো নাও দ্য এন্ডোস্কোপি। এন্ডোস্কোপি পড়ো এটা, রিড ইট। Stomach contains food residue, mucus of the cardia, fundus, upper body appeared normal. A big ulceroproliferative lesion seen at the lower body, incisura and antrum, encircling pyloric rim with partial narrowing of the limb. Duodenum, the bulb, post-bulbar area, and second part appeared normal. মানে কোন ফাইন্ডিংস গুলো সে বলেনি এন্ডোস্কোপিস্ট? উপরে কিছু লেখা ছিল, আমি স্পেস কনস্ট্যান্টের জন্য ইয়ে করে দিছি, বাট স্টমাকের মধ্যে আর কি কি ফাইন্ডিং ছিল? ইসোফেগাস নরমাল, তার ফান্ডাস নরমাল, বডি নরমাল, এগুলো লেখা ছিল, বাট স্টমাকের মধ্যে যে ফাইন্ডিংসটা আছে এর মধ্যে আর কি ফাইন্ডিংসটা তোমার চাওয়ার ছিল? হয়তো এন্ডোস্কোপিস্ট আরো ভালোভাবে লিখতে পারতো এখানে। লোয়ার বডি এক্সটেনশনটা ডিটেলস নাই। Yes, sir. হ্যাঁ, থেকে Lower body prosthetic, sir. সার্কামফ্লেক্স আছে, এটা সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। এটা কার্ভেচার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়নি, স্যার। কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার সেটা সম্পর্কে বলেনি। স্টমাকটা ডাইলেটেড ডিস্টেন্ডেড সেটা বলেনি। হ্যাঁ, ইনফরমেশন ল্যাকিং আছে, বাট ফুড রেসিডিউ কিছু আছে সেটা সে বলেছে। বাট ইভেন দেন স্কোপটা সে নেগোশিয়েট করতে পেরেছে, সে বাল্ব এবং পোস্ট বাল্বার ইয়েটা দেখেছে, বাট তার কাছে ঢুকানোর সময় হয়তো মনে হচ্ছে ইট ইজ ন্যারোড, পার্শিয়ালি ন্যারোড। এই তো ওকে, সো কি করবে এখন? এখান থেকে যে বায়োপসি নিয়েছে, এই তো Yes. দিস ইজ দ্য বায়োপসি রিপোর্ট। Section shows a malignant neoplasm composed of anaplastic epithelial cell. শর্ট করার জন্য করি, ইট ইজ এ poorly differentiated adenocarcinoma grade 3, lymphovascular PNI not identified, ultimately diagnosis with the compatible with adenocarcinoma grade 3. What do you want to do now? I want to do a general fitness investigation and staging investigation for this person. জেনারেল ফিটনেস করে স্টেজিং এ যাবা কেন? তার আগে কোনো স্টেজিং করার কিছু নেই? উইল ইউ স্ট্রেট ওয়ে গো ফর দ্য স্টেজিং? স্টেজিং কি বললা? Staging investigation. স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন। হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু নাও? মানে কি স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন? CT chest, abdomen and pelvis. সিটি চেস্ট, কি ধরনের সিটি? CT, contrast enhanced. মানে আমাদের কিন্তু মানে প্রত্যেকটা আনসার যখন করব তখন যেন আবার ফার্দার সেকেন্ড কোশ্চেন করার স্কোপটা না থাকে, একবারে বেটার টু ইউজ দ্য কন্ট্রাস্ট সিটি। হ্যাঁ, ওকে প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ এগ্রি? নেক্সট ইনভেস্টিগেশন ইজ দ্য সিটি। জি, স্টেজিং করতে গেলে ওকে তো এগুলো বলতে হবে। জি জি, ওকে। সো আমাদের সিটি ইনভেস্টিগেশন, সেখানে কয়েকটা স্ট্যাটিক ফিল্ম আছে, আর দেখা যাচ্ছে এই একটা ফিল্ম। ওকে,
এটার মধ্যে কোনো কিছু ফাইন্ডিং তোমার আছে তোমার যেটা হিস্ট্রির সঙ্গে কোরিলেট করে, এমন কিছু দেখা যায় বা Specific না স্যার? বা কোরিলেট করে না? এনি স্টুডেন্ট যে কেউ বলতে পারে ওটা। স্যার স্টমাকটা স্টমাকটা হিউজ ডাইলেটেড। স্টমাক হিউজলি ডাইলেটেড স্যার। স্টমাক ডাইলেটেড, আর কি আছে? And the function one ফুড পার্টিকেল। ingenious এগুলা, হ্যাভিং হতে পারে স্যার। residual food ইয়েস ইয়েস, দিজ আর দ্য থিংস। এন্ড এইখানে তার ইয়েটা দেখা। ওকে, গুড। মানে এগুলো সিটিগুলো আমাদেরকে স্টাডি করতে শিখতে হবে, এগুলো ব্রাদার আমরা একটা ইয়েটা সরাসরি দেখি। সো এইটা একটু দেখে আমি স্টুডেন্টদের থেকে কোশ্চেন নিচ্ছি, আমি একটু শো করি। এটা কনসোলে দেখাটা অলওয়েজ অলওয়েজ বেটার। তোমরা সবাই এটাকে অভ্যাস করবে, আমরা এটা চাই যে সবাই দেখুক। দেখো স্টমাকটা একটু ফলো, যে আমাদের এখানে ইসোফেগাস থেকে স্টমাকটা শুরু হলো স্টমাকটা আমরা দেখলাম। দেখো ইস ডোডনামটা শুরু হলো এবং এখান থেকে এই যে গ্রোথ দেখতে পাচ্ছ। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, ফাইন। এর সঙ্গে আমরা গ্রোথটাও দেখতে পেলাম, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু রেসিডুয়াল ফুড পার্টিকেলস বা যেগুলো ছিল এগুলো আমাদের সামনে ক্লিয়ার হয়ে আসলো। এবং আরো ক্লিয়ার হলো যে এর সঙ্গে আমাদের একটা অন্য অর্গানগুলোর একটু রিলেশনশিপ আমরা দেখতে পাই। এই যে স্টমাকের পিছনেই দেখতে পাচ্ছি যে প্যানক্রিয়াসের একটা রিলেশন সুন্দরভাবে। এই 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 রিলেশনশিপ গুলো কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে, এটা কিন্তু রেডিওলজিস্ট বললে হবে না, কারণ ইউ আর এ সার্জন, ইউ মাস্ট নো যে এই ধরনের কোনো প্যানক্রিয়াস বা অর্গানের সঙ্গে কোনো অ্যাডিশন বা কোনো কিছু লাগা বা ইনফিল্ট্রেশন আছে কিনা এগুলো দেখতে হবে। ওকে, সো দিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, দিস ওয়ান। অ্যান্ড অ্যানাদার ভিউ আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলো লাইক দিস। এটা সেকেন্ড ওয়ান। ওকে, this one. স্টমাকটা বেশ ডাইলেটেড, মানে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে। গ্রোথটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? গ্রোথ দেখা যাচ্ছে না? Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সুন্দর দেখা যাচ্ছে গ্রোথটা। ফুড পার্টিকেলটা আমরা দেখতে পেলাম দিস। সো এই ধরনের নিজেরা একটু মানে অলওয়েজ চাইবে একটা সিডি নিয়ে আসার জন্য, পেশেন্টটাকে বলবে, বা নিজেরা একটু রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে এটা দেখলে আমার মনে হয় এইটা বোঝাটা বেটার হবে, কারণ সার্জন হিসেবে এগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে। প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? না, ঠিক আছে, আমরা আগাই। ওকে, তো সিটি স্ক্যানের আমাদের ইমপ্রেশন ছিল, যেটা ফাইন্ডিং ছিল, দ্যার ইজ আ কার্সিনোমা অফ দ্য পাইলোরাস অফ দ্য স্টমাক, এনলার্জ পেরিগ্যাস্ট্রিক, এনলার্জ লিম্ফ নোডস, নো ডিস্টাল মেটস। সো সিটি স্টেজিং ওয়াজ দ্য T2N1 M0। M0 মানে তার অ্যাবডোমেনটা দেখে বলেছে। এর সঙ্গে আমরা সিটি চেস্ট করা হয়েছিল, একসঙ্গেই দেওয়া হয়, কারণ স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন সিটি অফ দ্য চেস্ট, অ্যাবডোমেন এন্ড পেলভিস একই রিকুইজিশনে লেখা হয়। সো এটা T2N1 and M0। ওকে, পরে Mohit, Yes, sir. what do you want to do now? Sir, I want to arrange an MD. প্রফেসর আজাদ, আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? Sure, আমি ইনভাইট করছি কিছু বলার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, মোহিত, what is the limitation of CT scan in the evaluation of gastric cancer? Yes, sir. এই সিটি In স্ক্যানের case কিছু of লিমিটেশন আছে কিন্তু, তাই না? সিটি স্ক্যান yes, কিন্তু sir. সবকিছু আবার বলতে পারে না। No, sir. তো what are the limitations of CT scan or CCT in the evaluation of gastric cancer? In case of metastatic gastric cancer deposit to the liver, the CT scan cannot delineate the lesion because it's the same density. Peritoneal metastasis as well. আর কিছু? Micrometastasis. Less than 1 centimeter. আর কিছু? Still এনি more- স্টুডেন্ট, ওদের তো জানা উচিত এগুলা, যে সিটি On the স্ক্যানের surface কিছু। of the diaphragm, upper surface of the liver. হ্যাঁ, রাইট।
Right lateral surface of liver, undersurface of the diaphragm, and parietal peritoneum. এক্স্যাক্টলি স্যার লেশন লেস দেন 5 মিলিমিটার যদি হয় স্যার, লেশন অথবা লিম্ফ নোড। গুড, মানে এই পয়েন্টগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সিটি স্ক্যান করে আমাদের যদি মেটস থাকে আন্ডার সার্ফেস অফ দ্য ডায়াফ্রাম অর সুপিরিয়র সার্ফেস অফ দ্য লিভার, পেরিটোনিয়াল সিগন্যালিং যদি থাকে তাহলে এবং এবং লেশন লেস দেন 5 মিলিমিটার, তাহলে কিন্তু আমাদের সিটি স্ক্যান আমরা বুঝতে পারি না। কেমন? স্পেশালি আমি দেখার আরেকটা প্রশ্ন করি যে লিভার মেটস আছে কিনা দেখার জন্য তাহলে আমার কোন পরীক্ষাটা সবচেয়ে ভালো? ওই যে আমরা বলছি হ্যাঁ অথবা এমআরআই একটা হচ্ছে ট্রান্সঅ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, বাট which one is the best one to see mesh in the left lobe of the liver? Endoluminal ultrasonography. Endoluminal sonography. The answer is endoluminal sonography. কারণ endoluminal sonography তে আমাদের টি বলে দেয়, এন বলে দেয়, এবং লিভারের লেফট লোবে কোন নোটস আছে তারা বলে দিচ্ছে। আর ট্রান্সঅ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফিতে আমাদের বলে দিচ্ছে লিভারে কোনো মেটস আছে কিনা। কারণ গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারে দেখা গেছে যে এখানে টিউমারের যে ডেন্সিটি আর লিভারের ডেন্সিটি সিমিলার ইন কেস অফ সিটি স্ক্যান। সো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু লিভারে মেটস আছে কিনা বোঝার জন্য আমাদের রিকমেন্ডেশন টু ডু অ্যান আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বিফোর কমেন্টিং, বিফোর মেকিং এনি কমেন্ট অর এম। আমরা বলছি এমজির বলেছেন এখানে, এই জন্যই। তো এই জন্যই পরের প্রশ্ন চলে আসবে, টু ওভারকাম দিস লিমিটেশন হোয়াট ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন চয়েস টু স্টেজ দ্য গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার? Staging laparoscopy. Ultrasonography. না, মানে এই যে লিমিটেশনগুলো তো আমরা আছে এগুলোকে ওভারকাম করার জন্য তাহলে what is the best investigation to stage the gastric cancer? Staging laparoscopy. আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা প্রশ্ন আনসার শুনলাম, আগে এবার আমরা স্যার ওকে সো এখন আমরা যদি এই কেসটাকে সাজাই বা সিটি টেস্ট নরমাল, সো এমডিটি বললো, সো কেস সিনোপসিস হচ্ছে একটা 50 ইয়ার্স ওল্ড নন ডায়াবেটিক নন মোটেনসিভ স্মোকার মেল। এই পেশেন্টটা আমাদের ডায়াগনোসিস কাস্টম অফ দ্য স্টমাক উইথ আর্লি গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, নো কোমরবিডিটিস, এভারেজ বডি বিল্ড, নিউট্রিশনাল স্টেটস, ECOG performance is 1, BMI is 21, endoscopy antral carcinoma with partial obstruction, adenocarcinoma histopathologically grade 3, lymphovascular invasion not identified, perineal invasion not identified, tumor necrosis present, and CECT of the abdomen chest T2N1 M0. So up to this, এখন MDT তে কি প্ল্যান হবে for further investigation or further procedure? What that is the important issue now. So any student? Diagnostic laparoscopy. Diagnostic laparoscopy with peritoneal level surgery. ডায়াগনস্টিক কথাটা আমরা ইউজ করবো না, কারণ আমাদের ডায়াগনোসিস তো হয়েছে, আমরা স্টেজিং বলি বরং। Staging laparoscopy. স্টেজিং টার্মটা, হ্যাঁ। আর কিছু, আর কোন স্টুডেন্টের কোনো ওপিনিয়ন? স্যার এমআরআই করতে হবে, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করবো। ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করবো, ওকে ওকে গুড। সেগুলো আমাদের আগে চলে আসবে। ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ডেফিনেটলি লাগবে। কেন ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি লাগবে? ওয়াই? টার্গেটেড থেরাপি স্যার, টার্গেটেড থেরাপি স্যার। ওকে, কোনটার ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করবে? আজকে আমাদের পোলিং যেটা দেখলাম ওগুলো স্যার অল কেসে স্যার আমরা এমএসআই আর এমএমআর করব স্যার। এটা দেখে স্যার আমরা স্যার কেমোথেরাপি রেজিমেন সিলেক্ট করতে পারবো। আর স্যার যেগুলো অ্যাডভান্স কেস বা মেটাস্টেটিক কেস সেক্ষেত্রে স্যার PDL1 বা আমরা হার্ট 2 করব স্যার। এটা এই কেসের জন্য অ্যাপ্লাইড না স্যার এখন পর্যন্ত। সেটা এই কেসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়। ওকে দেন, তারপরে এর জন্য স্যার MSI MMR করব, যেটা আর্লি গ্যাস্ট্রিক নিউলি ডায়াগনোস। ওকে, আমাদের কোনো ফ্যাকাল্টি মানে কোনো কিছু বলবেন? এনি ফ্যাকাল্টি? এখানে কি এমডিটি শেষ হয়ে গেছে? না না, শেষ হয়নি, আমাদের এমডিটি এখন চলছে। প্রফেসর ইব্রাহিম কোনো কমেন্ট করবেন? না, এখনকার যে রেকমেন্ডেশন যেগুলো আছে তার মধ্যে ওরা তো বলেছে অলরেডি হার্টও করতে হবে, তাই না? হার্টও করতে হবে, যে এটা এখন দেখা গেছে যে যে সমস্ত টিউমারগুলো হার্ট পজিটিভ ওগুলো ইমিউনোথেরাপি ভালো রেসপন্ড করে। আর এটা হলো আমাদের দেখতে হবে সিএ লেভেল। এই সিএ লেভেলটা আমরা কেন দেখি, কেউ বলতে পারবে স্টুডেন্টরা? প্রগনোসিস বোঝার জন্য, প্রগনোসিসটা দেখার জন্য সিএ লেভেল। প্রগনোসিস না, অন্য কোনো কিছু আমরা দেখি অ্যাকচুয়ালি। টিউমার বার্ডেন দেখার জন্য।
টিউমার লোড স্যার এনিথিং secretive and মানে non-secretive. কোনোটাই ভুল আনসার না, কিন্তু মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার কোনটা, এটা পোলসে থাকলে হয়তো আমি বলতাম ওখানে যে স্যার রিকার করলে বেসলাইন করা থাকলে স্যার রিকার করলে বোঝা যাবে। এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য আনসার। যদি আবার বেসলাইন করা থাকে, দুটো জিনিস এখানে আসে, যে সি লেভেল যদি খুব বেশি হাই থাকে, তাহলে প্রবাবলি ইট ইজ অ্যাডভান্স গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, মিস হয়ে গেছে। এন্ড নাম্বার টু, আমার যদি সি লেভেল আগে জানা থাকে, তাহলে আই শুড বি এবল টু সি দ্য রেসপন্স টু ট্রিটমেন্ট যদি অ্যাডিকুয়েট রেসপন্স তার হয়, আর সার্জারি যদি অ্যাডিকুয়েট হয়, আর সি লেভেল যদি কমে আসে, তাহলে বুঝতে হবে যে ইয়েস আই হ্যাভ ডান অ্যাডিকুয়েট সার্জারি or the patient responding adequately to hydrotherapy or chemotherapy. Okay, fine. Thank you. Thank you. Dr. Ariful Islam. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিই। ডক্টর আরিফ ইজ মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার, very 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 good and very pleasing personality, very renowned oncologist. আমরা ওর থেকে অনেক কিছুই শুনি আমাদের এমডিটি যখন হয়, ঢাকায় থাকেন। ডক্টর আরিফ প্লিজ, মানে কোথায় জন্য এখন পোস্টিং? স্যার আমি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করি। আই ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ, আই এম ডক্টর আরিফুল ইসলাম। আমি স্যার একজন মেডিকেল অনকোলজিস্ট বাংলাদেশের। আর আমি এখন আমি মেডিকেল অনকোলজিস্ট সোসাইটির সায়েন্টিফিক সেক্রেটারি বাংলাদেশে। আর স্যার আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে চেষ্টা করি আর কি স্যার, এমন কিছু না স্যার। এখানে যেটা বলেছে স্যার ইব্রাহিম স্যার ছিলেন যে আসলে আমরা শুনতে পাচ্ছি না, একটু একটু সাউন্ডটা ক্লিয়ার না আরিফ। স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। স্যার হয়তো একটু সাউন্ডের ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমি বললাম স্যার স্টুডেন্টদের এই যে কথা জিজ্ঞেস করা যেত বা একটা অংশ, সেটা হচ্ছে যে যদিও এই কেসের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, যদি খুব আর্লি কেস হতো তাহলে কিন্তু স্যার এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন ইজ এ পসিবিলিটি ফর T1A টিউমার। সেই ক্ষেত্রে স্যার ওনার সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না স্যার, উনি ডিস্টার্ব করতেছে। না, সাউন্ডটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার না ডক্টর আরিফ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা শুনতে পাচ্ছি না, কেন যদি আমার সাউন্ডটা আসছে না। ওকে, আমরা একটু ইয়ে থেকে ওই ওপিনিয়ন নিয়ে এখন দেখি, তারপরে সাউন্ড ক্লিয়ার আবার ওর থেকে শুনবো। কামাল, Actually, আমি যেটা মনে হচ্ছে উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন, ইফ ইজ আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার যদি হয়, তাহলে T1/T2 যদি হয়, তো দের যে আমি এন্ডোলমেন্ট সোনোগ্রাফি করে যদি আমি বুঝতে পারি যেটা T1/T2 তে আছে, রোল অফ এসএমআর সাবমিউকাস রিসেকশন অথবা সাবমিউকাস ডিসেকশন, এটা বোধহয় উনি বলতে চাচ্ছেন, ইফ আই এম নট রং। উনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমাকে জানি না, আমার মনে হয় এটি বোধহয় উনি বলতে চাচ্ছেন। আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছি। ওনাকে পেলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমি যতটুকু শুনেছি আর কি, মানে মনে হচ্ছে এরকম একটা কিছু বলছিলেন উনি। হ্যাঁ, মানে ও একটু কানেকশনটা রিস্টাবলিশ হলে আমরা শুনবো আবার। ডক্টর কামাল আছে এখন? কামাল, কামাল জয়েন করেছো? নো। ওকে, হাইবার স্যার ছিলেন, স্যার বললেন জয়েন করবেন, জয়েন করেছিল? বললেন যে জয়েন করছেন। আচ্ছা, কামাল শুনতে পাচ্ছ আমাকে? আরিফের কমেন্টটা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। স্যার শোনা যাচ্ছে এখন? এখন ক্লিয়ার, ওকে ফাইন। স্যার আসলে স্যার যে ইব্রাহিম স্যার আমার সাপ্লিমেন্ট করেছেন, আমি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে খুব আর্লি স্টেজও আসতে পারে আমাদের কাছে। তাহলে এন্ডোস্কোপি আল্ট্রাসাউন্ডটা আমরা আসলে ইনভেরিয়েবলি প্র্যাকটিস করি না, এটা আমাদের জন্য একটা ভালো টুল হতে পারে ভবিষ্যতের জন্য। এছাড়া আমি কিছু সাপ্লিমেন্ট করি যেটা স্টুডেন্টদের হয়তো এখনই লাগবে না, সেটা হচ্ছে স্টমাক ক্যান্সার যদি আমরা ইভ্যালুয়েট করি, এই ক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনিং এর মধ্যে কিছু জিনিস আছে যেগুলো হলো ইউজুয়াল না, যেমন হলো গিয়ে জেনেটিক কাউন্সেলিং, ফ্যামিলি স্ক্রিনিং, তারপর এনজিএস, স্মোকিং এর হিস্ট্রি, স্মোকিং সিজেশন কাউন্সেলিং, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, এসবগুলো কিন্তু এনসিসিএন গাইডলাইনে আসে। যদি এলাবোরেটলি বলতে চান তাহলে হয়তো অনেক সময় এইটা আসতে পারে, বিশেষ করে কনসালটেন্ট লেভেলে যখন পরীক্ষা দিবেন। জি জি জি, ওকে ওকে। সো এখন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে উইথ দিস কেস সিনোপসিস আমাদের নেক্সট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন ইজ ইট এ, তারা যেটা বলল স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক?
স্যার স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি স্যার যেটা বলেছেন যে আসলে স্টমাক ক্যান্সারে তো অবশ্যই যে এটা তো ডিফাইন করা কঠিন শুদ্ধ সিটি স্ক্যানে যে মাইনিউট যদি কোনো লোকে সারফেস মেটাস্টেসিস থাকে অথবা পেরিটোনিয়াল সারফেসের ম্যাচ থাকে, অথবা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অনেকে যেটা তো এখন স্ট্যান্ডার্ড সেটা হচ্ছে যে ওয়াশিং এর যে সাইটোলজি করতে হয়, সেটা দেখতে হলে অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় এটা স্ট্যান্ডার্ড। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। কামাল জয়েন করেছো? নো, ওকে। এখানে একটা এমডিটিতে সবাই মিলেই মানে অনকোলজিস্ট যিনি সার্জনটা পাঠিয়েছেন পেশেন্টটা, তো ওনারা একটা ইয়ে করেছিলেন স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি। স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপির পরে প্রবাবল প্ল্যান ছিল এই ধরনের সিকোয়েন্সিয়াল প্ল্যানটা হতে পারে ডিপেন্ডিং আপন দ্য স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি, হয়তো এ ফ্লট রিজিম, রেসপন্স অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড দেন এ ডেফিনেটিভ সার্জারি। সো নেক্সট প্ল্যান ওয়াজ দ্য স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি। তো স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি আমরা একটু দেখি যে এই মানে এই পেশেন্টের কি ছিল স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি একটু দেখে আইডিয়াটা হবে, কারণ এই ল্যাপারোস্কোপ সেট এখন ইচ অ্যান্ড এভরি ওটিতেই যারা থাকে আমার মনে হয় একটা করে সেট আছে। সো এইটাকে আমরা অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারি যে স্টমাকের কিছু করার আগে অ্যাটলিস্ট ইন্ট্রোডিউস ইউর টেলিস্কোপ ইন্টু দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, সি ইট অ্যান্ড স্টেজ ইট বিফোর টেকিং এনি ডিসিশন। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, স্যার আমরা যেটা বললাম যে সিটিতে আমরা লিভার মেটাস্টাসিস যেটা দেখতে পারবো না, প্যারাটাল পেরিটোনিয়াম বা রাইট ল্যাটারাল অর সুপিরিয়র সারফেস অফ লিভার অথবা আন্ডার সারফেস অফ ডায়াফ্রাম, স্যার এটা কেন সিটিতে আসবে না? এটা আমার কোয়েশ্চেন স্যার। মাইক্রোমেটাস্টাসিস হিসেবে ধরছি নাকি জাস্ট ভিজুয়ালাইজেশনের প্রবলেম? আমরা একটু দেখি এটা, দেখার পর আবার কোশ্চেন আসি। হ্যাঁ, জি স্যার, জি স্যার। এই যে দেখা যাচ্ছে গ্রোথটা। ওকে, এখানে স্টমাকটাও ডিস্টেন্ডেড। So this was the finding. Ultimately, যেটা আমরা দেখলাম যে growth was seen in the pylorus of the stomach with serosal involvement present. Stomach is moderately distended, no liver, peritoneal or mental mets, no ascites. Okay, so growth was serosal involvement was there. Next, what next? আর এর সঙ্গে আরেকটা যে জিনিসটা ছিল সেটার ফাইন্ডিংসটাও আমি একটু আসি, যে আলটিমেটলি আমরা যে ফাইন্ডিংসটা পেলাম সেই ফাইন্ডিংসটা হচ্ছে এইটা ল্যাপারোস্কোপিক স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপিক ফাইন্ডিংসটা, অ্যান্ড এ পেরিটোনিয়াল ওয়াশ আউট সাইটোলজি একটা নেওয়া হলো। সেটাতে দেখা গেল যে এটিপিক্যাল সেল উইথ সাসপিশিয়াস সাইটোলজি ইজ প্রেজেন্ট, বাট ডেফিনিট ম্যালিগন্যান্ট সেল বলছে না, বাট দ্য এটিপিক্যাল সেল উইথ সাসপিশিয়াস সাইটোলজি। সো হোয়াট নেক্সট? স্যার এটা কিভাবে নেওয়া হবে? আমরা আসছি, একটু ইয়ে নেই, কমেন্ট নেই আমাদের মানে ফ্যাকাল্টি থেকে। ডক্টর হ্যাঁ, ডক্টর আরিফ or ডক্টর কামাল, will you make any comment? ওয়ালাইকুম আসসালাম কামাল। আমাদের মানে স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপিতে আমাদের ফাইন্ডিং ছিল এইটা, growth was in the pylorus, stomach, serosal involvement present, stomach was moderately distended, no liver, peritoneal or mental mets, no ascites. And peritoneal wash cytology lavage নেওয়া হলো, সেটা ছিল যে atypical cells with suspicious cytology রিপিট করা হয়েছিল
একই রিপোর্ট ডিফারেন্ট ম্যালিগন্যান্ট সেল বলতে পারছে না। এখন this is the ideal case for tumor board. এখন anybody can push the patient to palliative or anybody can take the patient for curative. Right. এখন টিউমার বোর্ডে সবাই মিলে যদি আমরা মনে করি considering all the points we want to give a benefit of doubt and want to treat the patient curative, then we can give the perioperative chemotherapy, then plan for surgery, then again adjuvant chemotherapy plus minus radiotherapy. But if tumor board is convinced that no, it is not a curative case, we are convinced that it is something doubtful in favor of malignancy, then we will only consider for palliative chemotherapy, no surgery. Okay. Either way, one can go. This is the ideal decision where we need the pathologist, we need the surgeon, we need the oncologist, including patient, because we need to explain the patient. If we want to give a benefit of doubt, there maybe we are doing under treatment, or if we do it palliative, it may be over treatment. Okay then. Thank you. Ultimately, টিউমার বোর্ড যে ডিসিশনটা নিল সেই সময় মানে অন দ্য স্পট সার্জন যেটা করে এসেছিল, যেহেতু অবস্ট্রাকশন পেশেন্টের ছিল, সার্জন করে এসেছিলেন একটা ফিডিং জেজনোস্টমি, এবং ডিসিশন ওয়াজ মেড পোস্ট অপারেটিভলি নেওয়া হলো যে এই পেশেন্টের উইল হ্যাভ এ নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, ফ্লট রিজিম, and then reassessment with the endoscopy and CCG at a later date. This was the decision. স্যার ইন্টেনশন কি ছিল স্যার পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের? কিউরেটিভ স্যার। ওকে, কিউরেটিভ ইন্টেন্ট ছিল, যেটা কামাল বললো যে দুইটা ইদারি দেখে যাওয়া যায়, বাট ফর দিস পেশেন্টের জন্য ইন্টেনশন ওয়াজ কিউরেটিভ। ওকে স্যার, এই এন্ডোস্কোপিতে কি বায়োপসি? স্যার এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, মানে পেরিটোনিয়াল সাইটোলজি যেটা স্যার এটিপিক্যাল সেল উইথ সাসপিশিয়াস বললো স্যার, এইটা থেকে স্যার সেল ব্লক তৈরি করে কি স্যার ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করে দেখা যেত না স্যার? ইজ ইট না, ম্যালিগন্যান্ট সেল? সাইটোলজিতে অ্যাটিপিক্যাল সেলই সাধারণত বলা হয়। সাইটোলজিতে কখনো ম্যালিগন্যান্ট সেল ডেফিনেটলি কনফার্ম করা যায় না, আর সেখান থেকে তো ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি প্রশ্নই আসে না। ওটা খুব টাফ, মানে করা যায় না আসলে, মানে টাফ হয়ে যায় অনেক। ওকে স্যার, এখন এন্ডোস্কোপির সময় কি বায়োপসি করতে হবে? না, এটার কোনো রিকমেন্ডেশন নাই, কোনো গাইডলাইনে রিঅ্যাসেসমেন্টে বায়োপসি রিকমেন্ডেশন নাই। স্যার আমরা যদি অপারেশন করতাম তাহলে কি সমস্যা হতো? কি কখন অপারেশন করব? স্যার টিউমার দেখে তো মনে হচ্ছিল স্যার ইজিলি অপারেশন করা যাবে, পরে আমরা কেমোথেরাপি দিতাম। ইজি অপারেশন যাবে দেখে ইজি অপারেশন করব না। স্টমাকের এখন নাওএডেজ হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যেটা হচ্ছে ইফ ইউ গিভ এ নিউঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, সো তাদের ওভারঅল কিওর রেট, সার্ভাইভাল রেট ইজ ভেরি ভেরি হাই এবং আউটলুক ইজ ভেরি ভেরি গুড। সো ওখানে আমরা যেটা তুমি যে কোশ্চেনটা বললে এটা কিন্তু আমরা করে এসেছি, আমরা সবসময় এগুলো অপারেশন করতাম, এখন কিন্তু ইজ নট রিকমেন্ডেড। ওকে, আমরা আসবো আর একটু সামনে আসলে অনেক সিনারিওটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট এট দিস পয়েন্ট? আচ্ছা, ইজ দেয়ার এনি প্যাথোলজিস্ট? আজকে এখানে কোনো প্যাথোলজি কেউ আছে? আজকে আমরা যিনি আসেন আসলে নেই, জয়েন করতে পারেন। কারণ আমি একটু ডিসএগ্রি করতেছি রাজুর সাথে। ও বলতেছিল যে সাইটোলজিতে কখনো ম্যালিগন্যান্ট বলে না, সাইটোলজির ম্যালিগন্যান্ট বলতে পারে। শুধু তাই না, সাইটোলজি থেকে সেল ব্লকও বানানো যেতে পারে। ইট ডিপেন্ডস। যদি আমরা সাইটোলজিতে ম্যালিগন্যান্ট বলবে না, সেল ব্লক বানানো ডিফিকাল্ট, বাট ম্যালিগন্যান্ট বলবে না নট নেসেসারিলি। স্যার মানে আমি স্যার সেটা বুঝাতে, আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে সাধারণত ওরা স্যার মানে প্যাথোলজিস্টরা স্যার অ্যাটিপিক্যাল সেলটাই বেশি বলে, কিন্তু ডেফিনেট যদি কোনো সেল পাওয়া যায় তখন ডেফিনেটলি ম্যালিগন্যান্ট সেল বলে ওরা। এটাই জি, মানে আমরা অ্যাটিপিক্যাল সেলটাকে স্যার আমাকে ম্যালিগন্যান্টই ধরে নিতে হবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, আমাদের এনি কশন ফ্ল্যাগ, এটা হচ্ছে কশন ফ্ল্যাগ। জি স্যার, যে এটা শেডিং হয়েছে, এখন এটাকে আমাকে এখন কশন হিসেবে নিতে হবে। এই জন্যই আবার কিন্তু অনেক সেন্টার আবার কিন্তু ইয়ে করে না, এই ওয়াশিংটা করে না। জি স্যার, এটা নিয়ে ডিবেট আছে, বাট আমি পার্সোনালি যেটা আমরা স্কুল অফ থট, ইফ দেয়ার ইজ এনি অ্যাটিপিক্যাল সেল উই শুড টেক ইট ইন কনসিডারেশন। টিউমার বোর্ড যদি মনে করে আমরা এটা ইগনোর করবো বা বেনিফিট অফ ডাউট আলাদা, বাট এটা আসলে শেডিং হয় আর কি এখান থেকে, সেজন্য এটা ইট মে বি অ্যাটিপিক্যাল সেল বাট ইট মে বি ম্যালিগন্যান্ট সেল অলসো। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। সো ডিসিশন ওয়াজ দিস, যে মানে একটা ফিডিং জেজনোস্টমি করা হলো এবং সাবসিকুয়েন্টলি একটা নিউঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি বা ফ্লট রিজিম। মার্গো স্যার কোনো কমেন্ট করবেন? স্যার
কমেন্ট না, যত শিফট হচ্ছে মানে সেগুলো ওপিনিয়ন স্যার, ওপিনিয়নটা বলছি, বোর্ডের ওপিনিয়ন। আগেকার ইয়ে ছিল যে আমরা যত যত সম্ভব তাড়াতাড়ি হয় ফেলে দাও, জি, তারপরে সে খেতে পারবে এবং তারপরে গিয়ে দেন। তা হ্যাঁ, এখন যদি এটা যদি এভিডেন্স যদি থাকে যে প্রাইমারি কেমোথেরাপিতেই সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আর সার্জারি করার দরকার নাই। ডেফিনেটলি। হুম। এবং আমার আমার এক আত্মীয়র মধ্যে একজন আছে আমেরিকাতে, তার গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, তার শুধুমাত্র কেমোথেরাপি দিয়ে চলতেছে, সে ভালোই আছে এখন। ও আচ্ছা স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইনফরমেশন। সো মানে পেশেন্টটা ফ্লট রেজিমটা দেওয়া হলো, ডিসিশন ছিল বোর্ডের, এবং ফ্লটটা কন্টিনিউ করলো। কন্টিনিউ করার পরে পেশেন্টকে আবার এন্ডোস্কোপি করা হলো। দিস ইজ দ্য টু এন্ডোস্কোপি, দ্য প্রি এনএসিটি অ্যান্ড দ্য পোস্ট এনএসিটি। সো পোস্ট এনএসিটি আমরা কমপ্লিট করার পরে দেখছি সিগনিফিক্যান্ট ইমপ্রুভমেন্ট, এবং ছবিতে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি অ্যাজ এভিডেন্স বাই দ্য অ্যারো. So significant improvement is there, almost becomes a normal, looks like a normal. So it's a very, very significant, important, and the response is very good. And at the same time, পেশেন্টের একটা এনএসিটি করা হলো, সেখানেও তারা বললো যে পার্শিয়াল ট্রিটমেন্ট রেসপন্স, পার্শিয়াল ট্রিটমেন্ট রেসপন্স, দিস ইজ দেয়ার কমেন্ট। অ্যান্ড আলটিমেটলি এখন কি করবে এনি স্টুডেন্ট? সার্জারি করবে কিউরেটিভ সার্জারি করা যাবে স্যার, সার্জারি দেন আগেন সার্জারি প্লট করবে। থেরাপি। সার্জারি, এই তো সার্জারি দেন প্লট। না, ফ্লটের কথাটা পরে আসি। সার্জারি, এই তো, তো কি সার্জারি করবে? D2 গ্যাস্ট্রেক্টমি, ডিস্টাল পার্শিয়াল Partial গ্যাস্ট্রেক্টমি D2। gastrectomy with D2 lymphadenopathy. Radical lower partial লোয়ার gastrectomy রেডিকাল জি, with continuity, gas continuity. ওকে দেন, Gastrointestinal. রাইট। প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওরা ঠিকই তো বলছে। হ্যাঁ। ফাইন। তাহলে আমাদের এই পেশেন্টের জন্য সার্জারি করা হলো, যেটা D2 গ্যাস্ট্রেক্টমি উইথ দ্য রুয়ানওয়াই গ্যাস্ট্রোজেনোস্টমি। ওকে, অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য যে সার্জনটা পাঠিয়েছেন স্পেসিমেন, দিস ওয়াজ দ্য স্পেসিমেন আফটার গ্যাস্ট্রেক্টমি, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্টমাক বেড আফটার দ্য D2 লিম্ফেডেনেক্টমি। ভেরি এক্সপার্টলি করেছেন উনি। দেখা যাচ্ছে যে টোটাল বেড ইজ ক্লিয়ার, এক্সপোজিং অল দ্য arteries, hepatic and the splenic arteries clearly, and the denuded and fibrofatty tissue on the lymph nodes was cleared. Very good surgery, the surgeon যিনি করেছেন। গুড। এখন আমরা দেখি যে এরপরে আমরা হিস্টোপ্যাথোলজিটা করা হলো, মানে একটা অপারেশন নোট ছিল, এই অপারেশন নোটটা অনেক বড় করে লেখা আছে, এখন আমাদের টাইম কনস্ট্রেন্টের জন্য এটাকে ডিটেলস আর করছি না। আর শুধু আমরা এখানে একটু থাকি যে পেশেন্টের পেশেন্টটা আমরা একটু দেখি। এইরকম করে পেশেন্টটা তার একটা পোস্ট অপারেটিভ ডে যে ফলো আপটা গুলো দেখি, যে ডে ওয়ানে সিপস অফ ওয়াটার পেয়েছিল, আর ড্রেন কালেকশন ছিল 100 ml, ডে 2-তে লিকুইড ডায়েট স্টার্ট করলো, ডে 3-তে লিকুইড ডায়েট কন্টিনিউ করে 4th ডেতে পেশেন্ট ওয়াজ ডিসচার্জ ফ্রম দ্য হসপিটাল অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাডভাইসড টু কাম ফর ফলো আপ। সো পেশেন্ট ওয়াজ ডিসচার্জ, and on the 10th POD patient আবার ফিরে আসলো। Patient developed some increased discharge from the drainage tube, and the discharge color is like this. What is the likely diagnosis? Patient was no fever, thoracic duct injury. duct injury, short Thoracic duct. Okay, some lymphatic channel injury would be termed a better man. Thoracic duct হতে পারে এর সঙ্গে এই লেভেলে, বাট লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস ইনজুরি এখানে হয়েছে বেশি, এবং যার কারণে এগুলো আসছে। এগুলোকে আমরা কি বলি টার্মটা? থোরাক্স হবে না, মানে কাইল লিকেজ থ্রু দা D2 গ্যাস্ট্রেক্টমিতে হতে পারে, চান্সেস যে খুব বেশি তা না, বাট মাঝে মধ্যে হয় না। এর আগেও আমরা একটা পেশেন্টের হেমিকোলেক্টমির পরে বা একটা হিপোসের পরে এই ধরনের একটা কমপ্লিকেশন ছিল, সেটা নিয়ে একটু আলাপ করেছিলাম, বাট দেখা যায় যে লিম্ফ্যাটিক ডিসেকশনটা আরো বেশি হলে সেখানে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। সো কি করবে পেশেন্টকে এখন? হোয়াট উইল ডু? কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দেন ফলো আপ। নিউট্রিশনটাকে ইমপ্রুভ করবে স্যার, কনজারভেটিভ নিউট্রিশন, লো ফ্যাট ডায়েট, দেন সিচুয়েশনটাকে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে কত অ্যামাউন্ট বের হচ্ছে পার ডে। যদি এটা
500 ml এর নিচে হয় তাহলে আমি কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচে যাবো, 500 ml এর উপরে যদি যায় তখন আমরা হয়তো আবার রিভিশন সার্জারি বা এই জন্য কিছুটা করতে হবে। এটা যদি 100 ml এর 500 মধ্যে ml এর নিচে যায় কনজারভেটিভ হিসাবে আমি মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড আমি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে রাখতেছি। ওকে, ইউজুয়ালি ট্রিটমেন্টের ইয়েটা এরকম ভাবে করা হয়। সো ড্রেনেজ ফ্লুইড ট্রাইগ্লিসারাইডটা লেভেলটা করা হয় ওটাকে দেখার জন্য। ইউজুয়ালি মানে এটা ছিল মোর দেন 100 মিলিগ্রাম পার ডিএল যিনি পাঠিয়েছেন। সো পেশেন্ট ওয়াজ ট্রিটেড, যে রেস্ট্রিক্ট করেছিল অল ফ্যাটি মিলস। দিস ইজ ডক্টর সাইফুল, আমার মনে হয় যে তুমি এটাকে বেটার দিতে পারবে। এটা হচ্ছে প্রথমে স্যার আমরা ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করি বাই ড্রেন ফ্লুইড ট্রাইগ্লিসারাইড দিয়ে। সেটা যদি মোর দেন 110 মিলিগ্রাম থাকে তখন আমরা মোটামুটি সার্টেন হতে পারি। অনেক সময় এই এই কালারটা মানে এরকম আসে না, একটু টার্বিড থাকে, তখন আমরা একটু ডাউট থাকি যে ওয়েদার ইট ইজ পাস নাকি একটু অ্যাসাইটিক ফ্লুইড মিক্সড ইনফেকশন হচ্ছে এরকম। তখন আমরা সেক্ষেত্রে এটাতে তো অবভিয়াস দেখাই যাচ্ছে মিল্কি হোয়াইট, ড্রেন ফ্লুইড ট্রাইগ্লিসারাইডটা দিয়ে আমরা কনফার্ম করতে পারি। যদি সেরাম ট্রাইগ্লিসারাইডটাও এর সাথে আমরা করি, যদি সেটাও বেশি থাকে তখন আমরা ফেনোফাইব্রেটটা দিতে পারি। পেশেন্টকে আমরা অল টাইপস অফ ফ্যাটি মিল অ্যাভয়েড করতে বলি, লাইক এগ, ইয়ক, সয়াবিন, যেগুলো আমাদের দেশে কমনলি আমরা খেয়ে থাকি আর কি, এই ধরনেরগুলো বন্ধ করি। আমরা মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড পেশেন্টকে সাপ্লিমেন্ট দিই, কেননা লং চেইন আর মানে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো আমরা মানা করি, সেগুলা ব্লাড সার্কুলেশনে যায়, মানে লিমফ্যাটিক সিস্টেমটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য। এই মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড যেটা, সেটা মিডিয়াম চেইন মানে এন্টেরিক সিস্টেম থেকে লিমফ্যাটিকটাকে ওভারল্যাপ করে সেটা সার্কুলেশনে চলে যায়, যার কারণে আমরা মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইডটা অ্যাডভাইস করি পেশেন্টকে। লং আর শর্ট চেইনটা পেশেন্ট টোটালি অ্যাভয়েড করে। আর এর সাথে যেহেতু এমসিটি পাউডার বা অয়েল আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল না, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে কোকোনাট অয়েলটা অ্যাডভাইস করতে পারি। আর ডায়েটটা প্রোটিন রিচ থাকবে, পেশেন্টের অ্যাডিকুয়েট হাইড্রেশন, ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করবে, ভিটামিন মিনারেল সাপ্লিমেন্ট, অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলেক্সিস যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো অ্যাডভাইস করতে পারি। ইউজুয়ালি মানে খুব বেশি সময় লাগে না মনে হয় কনজারভেটিভ জি ট্রিটমেন্ট। স্যার, আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো ইন্টারভেনশন আল্লাহর মধ্যে করতে হয়নি আর কি, এখনো পর্যন্ত আমরা দেখিনি গুড, অ্যাবডোমেনের ক্ষেত্রে। গুড, ওকে। সো মানে আফটার মানে টুইস্ট ট্রিটমেন্টের জন্য পরে দেখা গেল যে পেশেন্টের ডিসচার্জটা বিকাম সেরাস এবং আলটিমেটলি ওয়াজ রিমুভড অ্যান্ড পেশেন্ট গেট কিউর মানে কাইল লিকেজ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট। সো মিনওয়াইল আমরা পেশেন্টের হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটা পেয়ে গেলাম, তার এটা। সো এইটার মধ্যে আমরা যে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং আমি একটু বলছি একটু কুইকলি যাওয়ার জন্যই, যে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রোথটা সিচুয়েটেড ছিল 0.5 সেন্টিমিটার প্রক্সিমাল টু দ্য ডিস্টাল রিসেকশন মার্জিন, একটা জায়গা এখানে দেখার ব্যাপার আছে। আর হলো টোটাল 24 লিম্ফ নোডস আর 14 গ্যাস্ট্রিক্স এন্ড দ্য 10 D2 লিম্ফ নোডস হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাইড। রেসিডুয়াল টিউমার ছিল অ্যাডিনোকার্সিনোমা, ডিফিউজ টাইপ, লরেন্ট ক্লাসিফিকেশন, পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড G3, আগেও ছিল তার প্রিঅপারেটিভলি। টিউমার হ্যাজ পেনিট্রেটেড দ্য সাবসেরোজাল কানেকটিভ টিস্যু and the proximal dissection margin and the distal dissection margin was clear. It was not involved. So আমরা যদি মানে এটা করে দেখি যে ফাইনালি লিম্ফেটিক লিম্ফ নোডের অবস্থানটা টোটাল 24 লিম্ফ নোডসের মধ্যে অল আর নেগেটিভ, কোনো পজিটিভ লিম্ফ নোড ছিল না বা কোনো মেটাস্টেটিক লিম্ফ নোড ছিল না। and ultimately the pathologic staging was the YPT3, YPN0 and YPMX. This was the ultimate diagnosis after the D2 gastrectomy and the lymphadenectomy. Okay. So এখন এই যে জিনিসটা আমাদের সিটি স্ক্যানের সঙ্গে একটা ডিসকর্ডেন্ট হলো। সিটি স্ক্যানে ওরা বলেছিল যে T2, বাট এখানে প্যাথোলজিক স্টেজিং ইভেন আফটার নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি ইট বিকাম অ্যাজ এ T3. সো এই ডিসকর্ডেন্টটা এই দুটো ফাইন্ডিংস এর মধ্যে আছে, বাট দ্য নো লিম্ফ নোড ওয়াজ ইনভলভ। এখন কি করবে এনি স্টুডেন্ট? অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দিব স্যার। ফ্লট 4 দিয়েছিলাম, বাকি 4 সাইকেল দিয়ে দিব স্যার। ফ্লট কন্টিনিউ ফ্লট থেরাপি। আবার মনে হয় আবার একটু এমডিটিতে বসা উচিত, তাই না? সবাই মিলে আবার যখন পেশেন্টটার মানে নিওঅ্যাডজুভেন্ট পেলো, সার্জারি হলো, হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটা পেলাম, আবার সবাই মিলে একবার বসা উচিত, রিএমডিটি করি আমরা, যেটা মানে প্ল্যানিং, রিএমডিটিতে আবার বসা। সো হোয়াট নেক্সট আমরা দেখি একটু আমাদের কমেন্ট নিয়ে একটু অনকোলজিস্ট থেকে ডক্টর আরিফ। স্যার
যদিও রেসপন্স টু ট্রিটমেন্ট আমরা যদি প্রি অপারেটিভ ল্যাপারোস্কোপিক ফাইন্ডিং দেখি, ওই যে ভিউটা দেখানো হয়েছিল তাতে মনে হয়েছে এটা T2 টিউমার না, T2 বেশি, T3 অথবা আরো বেশি একটা। সেই হিসেবে আমাদের কাছে মনে হয় রেসপন্স টু ট্রিটমেন্ট হয়নি বলা কঠিন, কারণ হচ্ছে N0, তবে টি সাইজ ডিক্রিজ হয়নি খুব বেশি, মানে অ্যাপারেন্টলি সাইজে কমেছে কিন্তু টি সাইজ একই রয়েছে প্রায়। আর হোয়াট এভার দ্য কজ, এখনো ইন্টারন্যাশনালি স্যার পেরিঅপারেটিভ কেমো সুইচের কোনো রেকমেন্ডেশন নাই, বলে যে যেটা শুরু করেছে সেটাই কন্টিনিউ করতে, সুইচ করলে রেসপন্স যে ভালো হয় এরকম কোনো স্পেসিফিক, মানে ফ্লটে রেসপন্স কম হয়েছে তাহলে পোস্ট অপারেটিভ আমরা ক্যাপক্স দিব বা অন্য কোনো কিছু দেবো, এরকম কোনো রেকমেন্ডেশন ইন্টারন্যাশনালি স্যার আসে না এখন। ওকে, সো এই পেশেন্টের জন্য ফার্দার প্লট রিজিম উড বি অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন, তাই তো? স্যার জি স্যার। ওকে, ডক্টর কামাল। হ্যাঁ, আই এগ্রি উইথ আরিফ। প্লটের আপনি যদি প্রোটোকলে দেখেন তাহলে দেখবেন যে অ্যারাউন্ড 20% প্লাস রেসপন্স কমপ্লিট লজিক্যাল রেসপন্সের কথা। 60%, জি স্যার। হ্যাঁ, এটা আছে একটা 30 বোধহয় 25 or 30, আমার এক্সাক্ট ইয়েটা মনে নাই। বাট প্রবলেম হচ্ছে যে সবাই কিন্তু টোটাল ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করতে পারে না, কমপ্লায়েন্স রেট ইজ নট 100%। আর যেটা আরিফ বললো যে আমরা কি চাই, আমরা চাই টোটাল রেসপন্স অথবা পার্শিয়াল রেসপন্স। যদি দেখা যায় প্রোগ্রেশন, তখন আমরা এই টিউমার বোর্ড হয়তো বা আউট অফ দ্য বক্স কোনো চিন্তা করতাম। যেহেতু আমরা কনভিন্স যে দেয়ার ইজ সাম রেসপন্স, সো দ্য নেক্সট রিকমেন্ডেশন ইজ টু কমপ্লিট দ্য কেমোথেরাপি। তারপর একটা প্রশ্ন আসবে, শ্যাল উই গো ফর রেডিওথেরাপি? আনসার ইজ নো। যেহেতু D2 ডিসেকশন হয়েছে এবং কোনো নোটস পাওয়া যায় নাই, সো দেয়ার ইজ নো রিকমেন্ডেশন ফর এনি radiotherapy in this patient. Only flot 4 more cycle will be fair enough. Okay then. Patient ultimately sorry sir, Kamal sir, what about the suspicious cell in peritoneal or cytology? এটা তো আমরা যদি malignant cell ধরি তাহলে সেটা M1 disease। আচ্ছা, ওইটাকে আমরা টিউমার বোর্ডে যখন আমরা ডিসকাস করেছিলাম তখন আমরা এটাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিয়েছিলাম, তাই ওইটাকে আমরা এখন আর নতুন করে ডিসকাশন আনবো না। যদি উই ক্যান গো টু এন্ড ফ্রো, আমরা যদি তখন এটা M1 বলতাম তাহলে তো আমরা সার্জারিতে যেতামই না। রাইট। আর একটা ব্যাপারে তখন কথা হচ্ছিল যে আগে আমরা সার্জারি করতাম, এটা পরে একটু বলি। আপনি যদি ম্যাজিক ট্রায়াল দেখেন, ম্যাজিক ট্রায়াল হচ্ছে 2006 এর থেকে কিন্তু পেরিঅপারেটিভ কেমোথেরাপি ইজ রিকমেন্ডেড। আমরা প্র্যাকটিস করতাম না, ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। সো পেরিঅপারেটিভ কেমোথেরাপি ইজ সুপিরিয়র টু অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি ইন স্টমাক ক্যান্সার, এটা কিন্তু এস্টাবলিশড হয়েছে 2006 এ। কিন্তু সামহাও আমরা এখানে প্র্যাকটিসটা দেরিতে এসেছি, এখন এটা মোটামুটি একটা এস্টাবলিশড হয়ে গেছে। নিউ অ্যাডজুভেন্ট ইভেন যেমন ব্রেস্টেও সার্জারি আগে ছিল, এখন উই আর শিফটিং আওয়ার প্র্যাকটিস, বাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এভিডেন্স কিন্তু এস্টাবলিশড হয়েছে 2006 এ। ওকে কামাল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা দেখি একটু শর্ট আমাদের একটা মানে ফ্যাকাল্টি প্রেজেন্টেশন আছে, ইট উইল টেক অনলি 12 to 15 মিনিটস। এরপর আমরা মানে ডিসকাশনে যাব। কমপ্লিট রেসপন্স তো তাহলে কি করতাম আমরা স্যার? হ্যাঁ, প্লট রেজিমেন দেওয়ার পরে যদি কমপ্লিট রেসপন্স হতো তাহলে কি করতাম? কমপ্লিট রেসপন্স হলেও আমরা সার্জারি করব, কন্টিনিউ এবং তারপর কন্টিনিউ অ্যাডজুভেন্ট টিটাও দিতাম। হ্যাঁ, অ্যাডজুভেন্টটা আমরা টোটালিটাই করব। স্টোমাকের ক্ষেত্রে এখানে কোনো সার্জারি না করে ওয়াচ এন্ড ওয়েটের মতো কোনো অপশন এখন পর্যন্ত নাই, এখনো পর্যন্ত কোথাও কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। ইউ শেয়ার ইওর স্ক্রিন প্লিজ। জি স্যার। যদি টোটালি রেসপন্স না হতো তাহলে কি হতো স্যার? এই কোশ্চেনগুলোর আনসার চলে আসবে এখানে। আমরা সবগুলো আনসার পেয়ে যাব, আমরা একটু প্রেজেন্টেশনের পরে একটু মানে ডিসকাস করব। কারণ আমাদের সময়ে আমরা একটা ফ্রিকুয়েন্টলি যেটা করতাম, মার্ক গোসারন সেই করছেন, আমাদের আর্লি ট্রেনিং লাইফ আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা ওটিতেই একটা পেশেন্ট থাকতো সিএ স্টমাকের, এবং যেটাকে অপারেশন করা হতো ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ, জাস্ট খোলা হতো এবং বন্ধ করা হতো, কিছুই করা হতো না। আলটিমেটলি দেখা যাক সেই জায়গা থেকে আমরা এখন কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি। সাইফুল প্লিজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ স্যার। সো আজকে আমরা স্টোমাক ক্যান্সার টুডে